خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کراچی کی صنعتوں اور رہائشیوں کو سیپرا کے تحت سستی بجلی فراہم کی جائے گی۔ بجلی کا نرخ کے الیکٹرک کی نسبت بہت کم ہوگا۔ صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کا بڑا اعلان۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ جو بجلی ہم خود بنائیں گے اور اس کے نرخ اب ہم خود ہی طے کر سکیں گے۔ ترسیل کی گئی بجلی کا نرخ، اس حوالے سے صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میں یہاں پہ یہی سوچا کہ جو پاور پلانٹ یہاں پہ ہم لگائیں یا سولر اور ونڈ کے ہائیبرڈ پارکس یہاں پہ لگائیں، اور جو ہمارا ایک جس طرح این ٹی ڈی سی ہے اسی طرح ایس ٹی ڈی سی سے وہاں پہ وہ پہنچائیں۔ کہ الیکٹرک بورڈ میں سندھ کی نمائندگی نہیں، وفاق کے 3 ڈائریکٹر ہیں۔ ناصر حسین شاہ نے واضح کر دیا، کہا کہ وفاق سے کہا ہے کہ ایک نمائندہ وفاق باقی 2 سندھ میں ہوں۔ کہ الیکٹرک کو سولر پارک سے سستی بجلی فراہمی کا معاہدہ ہوا۔ کہ الیکٹرک سے کہا سولر سے بجلی بن رہی ہے، مہنگے ایندھن والی نہ خریدیں۔ کہ الیکٹرک کے بورڈ ممبران کے حوالے سے ناصر حسین شاہ نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ کل ہے، اور کہ الیکٹرک والوں کے ساتھ جو اصل ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان میں جو بورڈ ہے ان کا اس میں سندھ کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ کی 3 ڈائریکٹر ہیں ان کے فیڈرل کے ہیں۔ ہم نے فیڈرل سے کہا ہے کہ آپ اپنا ایک رکھیں، 2 سندھ کو دیں، ایک آفیشل ہو اور ایک ہم سول سوسائٹی سے لیں، بزنس کمیونٹی سے لیں، تاکہ ان کی بات جو ہے وہ ہو سکے۔ تو اس پہ بات ہماری ہو رہی ہے۔ ہیسکو اور سیپکو پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سندھ گورنمنٹ کے کل سے کراچی والوں کو 100 ملین گیلن پانی اضافی ملے گا۔ میئر کراچی کا ہب ڈیم کا جائزہ، نئی نہر کے افتتاح کی تیاریاں مکمل۔ مرتضی وہاب بولے، پائلٹ پروجیکٹ ہب کینال کامیابی سے تکمیل کے مراحل میں داخل ہوا۔ کہ ماڑی ویسٹ اور سینٹرل کو پانی کی فراہمی بہتر ہوگی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پیاسے کراچی کی سن لی گئی، 22 برس کے انتظار کے بعد پانی کا بڑا منصوبہ مکمل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نئے ہب کینال کا افتتاح کریں گے۔ ضلع کیماڑی غربی اور وسطی کو اضافی پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ ڈیم سے یومیہ 100 ملین گیلن اضافی پانی شہر کو فراہم کیا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا نئی ہب کینال کا دورہ، ڈیم سے کینال میں آنے والے پانی پر تسلی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 22 سال بعد کراچی میں پانی کا بڑا منصوبہ مکمل ہوا ہے۔ 22 کلومیٹر طویل نئی ہب کینال صرف 10 ماہ میں مکمل ہوئی۔ دائیں جانب آپ کو ہب کینال نظر آ رہی ہے، جس کے اندر ماشاءاللہ آپ کو پانی چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ میں کیمرہ مین کو کہوں گا وہ پرانی کینال ہے، ذرا وہ دیکھ لیجیے، اور وہ بند کر دی گئی ہے، اور نئی کینال میں ماشاءاللہ اس وقت پانی چلایا جا رہا ہے۔ کل انشاءاللہ 13 اگست دوپہر 2 بجے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو سرداری صاحب نئی ہب کینال کا باضابطہ طور پر افتتاح کریں گے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ 22 سال بعد کراچی کے پانی کے انفراسٹرکچر میں ایک بہت نمایاں بہتری پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں ہونے جا رہی ہے۔ منصوبے کی لاگت 12.8 ارب روپے آئی۔ پروجیکٹ جدید انجینئرنگ معیارات کے مطابق تعمیر کیا گیا۔ جیال میئر نے مزید کہا کہ نیا ہب کینال مکمل طور پر فعال ہے۔ حکومت کی کوششیں کام آئیں، نہ پولیس کی کاوشیں، شہر میں جرائم کم نہ ہوئے۔ ڈکیتی مزاحمت پر مزید 2 شہری قتل، مشتعل شہریوں نے ایک ڈاکو تشدد کر کے مار ڈالا، دوسرا پولیس کے حوالے۔ کورنگی 1.5 نمبر میں 3 ڈاکوؤں نے شہریوں کی جان لے لی، شہریوں نے ڈاکوؤں کو پکڑا، تشدد سے ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا زخمی، تیسرا فرار۔ نیو کراچی میں ڈاکو کی فائرنگ سے ہوٹل پر بیٹھا شہری جان سے گیا، مقتول کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج، ایس ایچ او زمان ٹاؤن معطل۔ کراچی میں پولیس حکام کے ہزاروں دعووں کے باوجود اسٹریٹ کرائم پر قابو نہ پایا جا سکا۔ سی پی ایل سی کے اعداد و شمار کے مطابق 7 ماہ کے دوران کراچی میں 38,000 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ ڈکیتی مزاحمت پر 50 سے زائد شہری قتل کیے گئے، تفصیلات میں راج اختر کی رپورٹ میں۔ کراچی میں ڈاکو راج برقرار، سی پی ایل سی کے اعداد و شمار نے پولیس حکام کے دعووں کی نفی کر دی۔ 7 ماہ کے دوران اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں 38,000 سے تجاوز کر گئیں۔ سی پی ایل سی کے مطابق 7 ماہ میں 38,895 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ سی پی ایل سی کے اعداد و شمار کے مطابق سال کے پہلے ماہ جنوری میں 5,797 وارداتیں رپورٹ ہوئیں، فروری میں 5,370 اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں سامنے آئیں، مارچ میں 5,651 لوٹ مار کے واقعات رپورٹ ہوئے، اپریل میں 5,259 وارداتیں ہوئیں، مئی میں 5,680
25 शहरियों को कीमती अशिया से महरूम किया गया। जून के महीने में स्ट्रीट क्राइम की 5,457 वारदातें हुई। जुलाई में 5,681 वारदातें रिकॉर्ड हुई। 7 माह के दौरान डकैती मज़ामत पर 50 से ज़ायद शहरी जिंदगी से महरूम कर दिए गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भत्ताखोरी के 29 वाक़यात रिपोर्ट हुए। गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि एक्शन ले, इस पे गिरफ्तारियां करे, लोगों को शो करे कि भाई ये कौन है डकैत, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये 10-10, 12-12 बंदे जो आ रहे हैं एक साथ आके लूट मार कर रहे हैं, तो ये कौन है, कहाँ से आ रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी नफरी जो है ना बजा अपनी जगह पे रखें। जैसे हमारी यहाँ पे कॉजवे पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आए रोज़ जो है ना वारदातें होती हैं। मैंने आज तक सिंध के अंदर हल नहीं देखा कि इसका कोई हल निकले, कोई सूरत ऐसी निकले कि जिससे जो स्नैचिंग या डकैत खत्म होए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रोज की बुनियाद पर मुल्जिमान की गिरफ्तारियों के लिए एहलकार मुतहर्रिक हैं। महराज अख्तर, सिटी 21। शहर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना थम सका। शारा फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। जमात इस्लामी ने हादसात का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दिया। मुनम जफर ने शिकवा किया, 7 माह में 750 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। हैवी ट्रैफिक के हादसात मामूल बन चुके हैं। रोज शहरी डंपर सले कुचले जा रहे हैं। देखिए, ये डंपर के जो हादसात हो रहे हैं, ये पिछले 7 महीने से एक हाइप क्रिएट हुई हुई है हादसात के हवाले से, और बिलाशुबा जितने हादसात हुए हैं इस शहर में 550 से ज़ायद लोग जो है वो हादसात का शिकार हुए हैं, ट्रैफिक के हादसात का, जिनमें से 165 वो तादाद है कि जो हैवी ट्रैफिक जिसमें ट्रॉलर, डंपर, टैंकर ये सब शामिल हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अब हुकूमत की नाइली है, बदइंसामी है कि आप जब लोगों को रोड सेफ्टी कानून पर अमल दरामद नहीं होता, जब मोटर व्हीकल कानून पर अमल दरामद नहीं होता, जब 24 घंटे शहर के अंदर जो है वो टैंकर जो है मूव कर रहे होते हैं और पानी सप्लाई करने का वाहिद ज़रिया टैंकर ही बने हुए हैं, उसके नतीजे में ये हादसात रोज़ का मामूल बन गए हैं। हमारी तो हुकूमत से इस बात की दरख्वास्त है कि भाई आप रोड सेफ्टी कानून पर अमल दरामद कराइए। आप जो लोग देखें, जान का नेमुल बदल कोई नहीं होता, लेकिन अगर कुछ जान गई है तो आप कम से कम घर वालों को कंपनसेट कीजिए, इनको कंपनसेशन दीजिए। इसी तरह मोटर व्हीकल कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। इस शहर को मुतबादिल ट्रैफिक का निज़ाम मिलना चाहिए। हमारे पास नॉर्दर्न बाईपास मौजूद है, दीगर हमारे पास रास्ते मौजूद हैं जहाँ से हैवी ट्रैफिक को गुजारा जा सकता है, जिसके नतीजे में इंसानी जानों का ज़िया रोका जा सकता है। इस्तकबालिया पर बैठी लड़की अस्मा ने हम मियाँ बीवी में गलत फहमियाँ पैदा की। मेरे और शौहर के ताल्लुकात ठीक थे, आखिरी बार बाहर इकट्ठे खाना खाया। औरंगजेब ने 6 माह पहले भी खुदकुशी की कोशिश की। 2 दरिया में खुदकुशी करने वाले औरंगजेब की बेवा माहिरा की सिटी 21 से गुफ्तगू। कहा, बच्चों की कस्टडी का केस शौहर के डिप्रेशन की वजह से किया। ससुराल वालों ने मुझ पर इल्जामात लगाए। बासित ने दबाव में आकर बयान दिया। क्या कहा, ये जानते हैं। मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं, मेरे और आलम की शादी को। और आलम जो है वो बहुत जज्बाती इंसान थे, बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मोहब्बत करने वाले थे, बट जज्बाती भी थे साथ साथ। आज से 5 साल पहले भी उन्होंने अपने घर वालों की वजह से लड़ाई झगड़े में सुसाइड अटैम्प्ट की थी। तो ये हमारे पुराना महल्ला है, इसमें मतलब तमाम लोग भी इसमें गवाह हैं, जिसमें इनके तमाम दोस्त भी हैं। आज से 5 साल पहले की बात है कि उन्होंने अपने आप को फांसी लगाई थी जज्बात में आकर। बाकी जहाँ तक कि अभी की बात है तो ये मैंने अस्मा वाली जो वॉइस है वो लास्ट वॉइस नहीं है, वो 4 दिन पहले की वॉइस थी। वो 4 दिन पहले की वॉइस थी। वो आलम उनको टॉर्चर कर रहे थे इसलिए ताकि जो है वो मतलब उनको जैसा लगता था कि जो भी इसे पता है वो बता दे, जबकि इस बात में कोई भी हकीकत नहीं है। अस्मा जो है वो ख़ुद मेरे हस्बैंड को जो है वो हासिल करने के उस चक्कर में थी, जिस वजह से मैंने उन्हें स्कूल से निकाला था। तो निकलते स्कूल से उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने मेरी इंसल्ट की, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इंसल्ट होती क्या है। फिर उन्होंने जाके आलम से मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें की, और जिस शख्स से मुझे जोड़ा जा रहा है एटलीस्ट उस शख्स की उम्र का ही ख्याल कर लिया जाता कि वो बच्चा है मेरे आगे का। मतलब मेरी शादी में जस्ट 10 इयर्स का था, वो 9 या 10 इयर्स का। तो अभी उसकी बहुत ज़्यादा एज होगी तो 17-18 साल होगी, ठीक है। और बाकी बासित नाम है उसका, तो वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है और वो आलम के साथ ही आया करता था। अब जब ज़ाहिर है जब आ रहे हैं तो स्कूल है, आने जाने में भी जैसे
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सिंध की अफसरशाही ने अवाम की दादरसी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। साबिक चीफ सेक्रेटरी सैयद मुमताज अली शाह के दौर में कायम किया जाने वाला अवामी शिकायती सेल उनके रिटायर होने के बाद बंद कर दिया गया। 2 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गए। तीसरे तैनात चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह ने भी अवामी शिकायती सेल को बहाल नहीं किया। आपको बताएं, सिंध की अफसरशाही ने अवाम की दादरसी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। साबिक चीफ सेक्रेटरी सैयद मुमताज अली शाह के दौर में कायम किया जाने वाला अवामी शिकायती सेल उनके रिटायर होने के बाद बंद कर दिया गया। 2 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गए। तीसरे तैनात चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह ने भी अवामी शिकायती सेल को बहाल नहीं किया। करक बाबू ने करोड़ों रुपए का मंसूबा नाकाम बना दिया। सिंध सेक्रेटेरिएट में बायोमेट्रिक मशीनें खराब, मुतादिद गायब। जिसका दिल करे आए, जब दिल करे हाजिरी लगाए। दौर जदीद में भी रजिस्टर पर हाजिरी लगने लगी। सिंध सेक्रेटेरिएट में अफसरान और मुलाजमीन की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ कराने का करोड़ों रुपए का मंसूबा खटाई में पड़ गया। सिंध हुकूमत की जानिब से लगाई गई मशीनें भी खराब हो गई। दफातर में मैनुअल हाजिरी का निज़ाम भी खत्म कर दिया गया। मर्जी से हाजिरी का सिस्टम चलने लगा। कराची में पुलिस एहलकारों की नाअहली इंतहा को जहां पहुंची। डिस्ट्रिक्ट मनीर जेल से कैदी फरार। जावेद नामी कैदी की जेल में नई आमद थी। DIG जेल मलिक असलम कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस चोरी के मुकदमे में कैदी को जेल मुंतकिल करने लाई थी। मुलजिम जेल के गेट पर ही पुलिस के चंगुल से फरार हुआ। मलिर जेल से कैदी फरार। जेल जराये के मुताबिक कैदी पुलिस से फरार हुआ, जेल से नहीं। आज कैदी को जेल मुंतकिल करना था। जैसे ही गेट पर पहुंचा तो फरार हो गया। फरार कैदी की तफसीलात सिटी 21 ने हासिल कर ली। DIG जेल खाना जात मलिक असलम का कहना है कि फरार कैदी मलिर जेल का नहीं था। साउथ पुलिस चोरी के मुकदमे में कैदी की हवालगी के लिए लाई थी। गफलत के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। महकमे तालीम की स्कॉलरशिप्स में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां। जाली NGO को 2 करोड़ 98 लाख रुपए का चेक जारी किया गया। 37 लाख रुपए बैंक से निकलवाए गए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। FIA ने अकाउंट मुंजमद कर दिया। मुतलका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। महकमे तालीम की स्कॉलरशिप्स में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। जाली NGO को 2 करोड़ 98 लाख रुपए का चेक जारी किया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जाली NGO को 2 करोड़ 98 लाख रुपए का चेक इंडोमेंट फंड कॉलेज एजुकेशन ने जारी किया। साबिक सेक्शन अफसर की अहलिया के नाम पर चेक दिया गया। लैला अली जौजा गुलजार अहमद मेमन के नाम पर चेक दुबई इस्लामिक बैंक सक्खर ब्रांच को मुंतकिल हुआ। जाली NGO असरा इस्लामिक फाउंडेशन के नाम पर 37 लाख रुपए बैंक से निकलवाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक FIA ने बाद अज़ां बैंक अकाउंट को मुंजमद कर दिया। 2 करोड़ 62 लाख रुपए की रकम बैंक में मौजूद है। अक्टूबर 2021 से मामला ज़ेर इल्तवा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सिंध असम्बली में पेश की गई। सिंध के महकमा महबूबाबादी में अंधेर नगरी चौपट राज 17 ग्रेड के 6 माली इंतजामी अहदों पर एक ही 17 ग्रेड के बजट अफसर पर नवाजिश करके 78 ग्रेड का अनोखा अफसर बना दिया गया। वज़ीर आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन और अमल दरामद टीम और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तहकीकात शुरू कर दी है। दस्तावेजात के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध 22 ग्रेड के तैनात हैं, लेकिन महकमे महबूबाबादी में 22 नहीं 78 ग्रेड का अनोखा अफसर सामने आया है। 17 ग्रेड के बजट अफसर सरफराज लगारी को 78 ग्रेड का अफसर बनाया गया है। सरफराज लगारी को 17 ग्रेड की 6 पोस्टों पर तैनात करके एक ही अफसर पर खुसूसी नवाजिश कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी सिंध और वज़ीर आला इंक्वायरी टीम के पास तहकीकात जारी हैं। शहर कायद में गैस और बिजली की आंख मचोरी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी ने शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी को शदीद मुतासर कर रखा है। मवाज कोट, लांढी, औरंगी और कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर हैं। शहरियों का कहना है कि रात से सुबह तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहती है और दिन में भी अचानक गैस गायब हो जाती है, जबकि बिजली की बंदिश के बायस मामूलात मफलूज होकर रह गए हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर के 70% इलाकों में बिजली की बिला तअत्तुल फराहमी जारी है और बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। तब आपको बताएं, ज़ैफुल उमर खातून को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार मियां बीवी अदालत में पेश। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीक कर दी।
तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। ضعیف العمر خاتون کو قتل کرنے کا مقدمہ، جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر میں کیس کی سماعت ہوئی۔ قتل کے الزام میں گرفتار میاں بیوی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزمہ فائزہ اور اس کے شوہر محمود کے جسمانی ریمانڈ میں 4 دن کی توسیع کر دی۔ تفتیشی افسر امداد سولنگی نے احاطۂ عدالت میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کیس کے مفرور ملزمان اور سونا برآمد کرنا ہے، اس لیے مزید ریمانڈ حاصل کیا ہے۔ موجود عدالت نے 4 دن کا ریمانڈ دیا اور باقی جو ہے یہ اعلیٰ قتل کو جو فرانسک میں بھیجنا ہے اور مزید شواہد اکٹھے کرنے ہیں۔ ہونے کے بالی کے لیے انشاءاللہ کوشش لگی ہوئی ہے ہماری، اور اس ملزمہ نے بولا ہے کہ کبھی کیا بات کرتی ہے کبھی کیا بات کرتی ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی ریکور ہو جائے گی۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ملزمہ فائزہ نے 60 سال کی صفیہ کو قتل کر کے اپنے شوہر کے ساتھ اس کی لاش صندوق میں ڈال کر پھینک دی تھی۔ مقدمے کی تفتیش سی ٹی ڈی گارڈن کر رہی ہے۔ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ سندھ ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں میں کیسز اور سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ لیاری ایکسپریس وے پر ہیوی ٹریفک کی اجازت کے خلاف وکلا کی درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ نے وزارت مواصلات، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، حکومت سندھ اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ ایف آئی اے کی جانب سے پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی کی تحقیقات کے لیے طلبی، سرکاری وکیل نے تحریری جواب جمع کروانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ ہائی کورٹ نے 16 ستمبر تک فردوس شمیم نقوی کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ اپوزیشن لیڈر سٹی کونسل سمیت 9 ٹاؤن چیئرمینز کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف درخواست۔ نیپرا نے درخواست پر اپنے اعتراضات اور جواب جمع کروا دیے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت کے لیے معاملہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ارسال کر دیا۔ والدین کی علیحدگی کے بعد بیٹی کو شناختی کارڈ کا اجرا نہ ہونے کا معاملہ، ہائی کورٹ نے نادرا سمیت دیگر فریقین سے 26 اگست تک جواب طلب کر لیا۔ فیشن ڈیزائنر نومی انصاری کے خلاف ٹیکس فراڈ کا کیس، ایف بی آر اور وفاقی حکومت نومی انصاری کے خلاف کارروائی سے متعلق عدالت کو مطمئن نہ کر سکی۔ عدالت نے ایف بی آر افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے ایڈوکیٹ جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل کو 20 اگست کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ شارع فیصل پر درختوں کی کٹائی کے خلاف درخواست، سندھ حکومت اور ادارہ تحفظ ماحولیات کی جانب سے جواب داخل کروا دیا گیا۔ عدالت نے جواب الجواب داخل کرنے کے لیے درخواست گزار کو 28 اگست تک کی مہلت دے دی۔ یوم آزادی پر بھی ضلع غربی کے مکین گیس سے محروم ہیں۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے بحالی پروگرام کے تحت گیس معطل رہے گی۔ ترجمان سوئی صدر نے خبردار کر دیا ہے، کہا مختلف علاقوں میں 14 اگست کو 14 گھنٹے کے لیے گیس بند رہے گی۔ گیس کی بندش صبح 8 سے 10 بجے تک کے لیے ہوگی۔ شیرشاہ، سائٹ ایریا، میٹرویل، پرانا گولی مار، ماڑی پور متاثر ہوں گے۔ ہارون آباد، گلبائی، جاوید بحریہ، منوڑا اور اطراف کے علاقوں میں گیس معطل رہے گی۔ سائٹ انڈسٹریل ایریا میں بھی گیس کی فراہمی معطل رہے گی۔ متاثرہ علاقوں میں جہان آباد، میاں والی کالونی، لاشاری محلہ شامل۔ سوئی صدرن کی 6 انچ قطر کی لائن ہارون آباد میں منتقل کی جائے گی۔ صارفین کو پیش کی متبادل ایندھن کا انتظام کرنے کی ہدایت۔ گیس بندش کے باعث ممکنہ زحمت پر ادارے کی پیش کی معذرت۔ اب خبر شامل کریں گے کاروبار کے حوالے سے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 14 اگست کو بند رہے گا۔ پی ایس ایکس نے جمعرات کو کاروباری سرگرمیاں معطل رکھنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ پی ایس ایکس کے جنرل مینیجر اور چیف مارکیٹ آپریشن آفیسر جواد ایچ ہاشمی کے جاری کردہ نوٹس کے مطابق یہ تعطیل قومی دن کی مناسبت سے دی جا رہی ہے۔ تمام ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈرز، عملے اور متعلقہ فریقین کو آگاہ کر دیا گیا۔ نوٹس میں تمام کو یوم آزادی کی مبارکباد بھی دی گئی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ قائم، 100 انڈیکس میں 75 پوائنٹس کا اضافہ، تاریخ کی بلند ترین سطح 1,47,005 پوائنٹ پر بند۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 1,47,976 پوائنٹس تک گیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت اختتام، مارکیٹ نے دن کا اختتام بلند ترین سطح پر کیا۔ 100 انڈیکس میں 75 پوائنٹس کا اضافہ، تاریخ کی بلند ترین سطح 1,47,005 پوائنٹس پر بند۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 1,47,976 پوائنٹس تک گیا۔ مارکیٹ تجزیہ کاروں کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کا حالیہ دورہ امریکہ اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق مثبت خبروں نے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں نمایاں اضافہ کیا۔ دیکھیں، فائنانس منسٹر صاحب کا جو دورہ امریکہ ہوا ہے تو اس میں ان کی واپسی کے بعد اب امید ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلق مزید بہتر ہوں گے، مزید ڈیولپمنٹ ہوگی بزنس کے حوالے سے، تو ایک اچھا سائن ہے جس کی وجہ سے جو تاجروں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ اول تو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور اکنومیکل جو پوزیشن ہے وہ بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں دورہ امریکہ میں جو جنرل صاحب نے کیا ہے
तो उसमें आप देखो वहाँ से भी इनको बहुत सारी कामयाबी मिली और बहुत सारे जो इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। सरमायाकारों का मानना है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो इंडेक्स आइंदा दिनों में मजीद नई बुलंदियां छू सकता है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश में 1 सिटी 21। करंसी रेट्स की बात कर लेते हैं। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 3 पैसे की कमी। डॉलर 282 रुपए 45 पैसे से कम होकर 282 रुपए 42 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 284.90 रुपए पर बरकरार। ओपन मार्केट में यूरो 1.05 रुपए सस्ता होकर 331.10 रुपए पर आ गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।